حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جائے تو آپ اس مہینے میں 2 کام ضرور کر لیا کرو۔ پہلا ہے استغفار کرنا، دوسرا ہے صدقہ کرنا۔ صدقہ کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور اس کو کرنے سے بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی آفتیں ٹل جاتی ہیں، یہاں تک کہ جان، مال اور حادثوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے بے شمار برکتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو آپ لوگ اس حدیث شریف سے اندازہ لگاؤ ان تینوں مہینوں کی کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے، اس مہینے میں کیا جانے والا سب سے خاص صدقہ کون سا ہے؟ وہ ہمیں کیسے کرنا ہے؟ صدقے میں ہمیں کیا کیا دینا ہے؟ اور اس مہینے کا سب سے خاص عمل کون سا ہے؟ ان تمام باتوں پر آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں جانو گے۔ دیکھو دوستو، میں نے بہت ریسرچ کر کے اس ویڈیو کو تیار کیا ہے، لگ بھگ 6 دن لگ گئے مجھے اس ویڈیو کو تیار کرنے میں۔ میں نے کوشش کی ہے اس مہینے کی ساری برکتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک ہی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں بیان کر سکوں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے پیچھے مت کرنا، پورا دیکھ لینا، کہیں آپ سے کوئی بات چھوٹ نہ جائے۔ اس ویڈیو کے اندر ہر پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایک بار یہ وقت نکل گیا تو آپ کو اگلے سال یہ وقت نصیب ہو پائے گا۔ اور جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگوں کو اگلا رجب کا مہینہ نصیب ہوگا بھی یا نہیں، یہ ہمیں خود کو بھی نہیں پتا۔ اس لیے اس وقت آپ لوگوں کے پاس موقع ہے، تو آپ لوگ اس بار اس صدقے کو ضرور دے دیں۔ اور استغفار کا عمل کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیں۔ تو دوستو، جو کوئی بھی رجب کے مہینے میں یہ 2 کام یعنی کہ استغفار کرنا اور صدقہ کرے گا، اس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اس سے ایسے راضی ہو جائے گا جیسے کبھی ناراض تھا ہی نہیں۔ پورے سال کی حاجت، مرادیں انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری ہوں گی۔ آپ لوگ دماغ سے سوچو، آپ کو صرف 2 کام کرنے ہیں اور پورے سال آپ لوگ ہر پریشانی، ہر مصیبت سے محفوظ رہنے والے ہیں۔ تو رجب کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے زمین کی طرف کھول دیتا ہے تاکہ انسان کی دعاؤں کو فوراً قبول کیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے نواسہ رسول، اس مہینے میں کون سا کام سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں پہلا کام تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے اور دوسرا کام صدقہ کرنا ہے، اور صدقے میں ہو سکے تو گندم کا صدقہ کریں۔ گندم کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ابھی میں سمجھا دوں گا۔ اگر گندم نہ ملے تو کسی ضرورت مند انسان کو اچھا لباس پہنا دو یا چاول کا صدقہ کر دو، انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث شریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو جو انسان بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس مہینے میں صدقہ کر دے گا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی اس سے بے حد راضی ہو جائے گا۔ یہ صدقہ کرنے سے آپ کو آنے والے پورے سال میں نہ تو کوئی پریشانی آئے گی، نہ کوئی مصیبت آئے گی، اور نہ ہی کوئی آفت آپ کی زندگی میں دخل دے گی، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ پورے سال کچھ غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ صدقہ ہر مصیبت اور آفت کو ٹال دیتا ہے اور یہ کافی حدیثوں سے ثابت بھی ہے۔ صدقہ کرنے سے کبھی بھی آپ کے مال و دولت میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ صدقہ کرنے سے آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں، اگر ہم یہ کسی غریب کو دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر تم کسی ضرورت مند انسان کو 1 روپیہ دیتے ہو تو آپ کو اس کا 10 گنا زیادہ ملے گا۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میری جیب میں اتنے روپے ہیں، اگر میں یہ کسی غریب کو دے دوں گا تو میری جیب خالی ہو جائے گی، بلکہ یہ سوچو اگر میں اس کو 10 روپے دے رہا ہوں تو اللہ اس کے بدلے میں مجھے 100 دے گا۔ آپ کی جیب سے نکلا ہوا 1 روپیہ ہو سکتا ہے کسی غریب کا پیٹ بھر دے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند بھی ہے۔ اور ماہ رجب کی ایک اور حدیث شریف آتی ہے جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا کہ جو جہاں تک نظر پہنچائے گا اس کی نظر کم پڑ جائے گی، پر محل کی چوڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا، تم رجب کا احترام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری 1000 پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو لگاؤ اندازہ، خالی آپ لوگ اس مہینے کا احترام کرو گے تو آپ کی 1000 پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کچھ مت پڑھنا، کوئی عمل مت کرنا، کچھ بھی مت کرنا، صرف اس مہینے کا احترام کر لینا،
बस ये सोच लेना कि ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना चल रहा है। अरे सिर्फ इतनी नियत तो कर ही सकते हो ना। नियत करने से ही आपकी 1000 परेशानियाँ दूर होती हैं। तो लगाओ अंदाजा ये कितना बरकत वाला महीना होगा। अब जिन सदकों के बारे में मैंने आपको बताया, ये सदके सिर्फ आप लोगों को दुनिया में ही नहीं बल्कि आपकी आखिरत को संभालने के लिए भी आपकी मदद करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस महीने में ये दोनों काम जरूर कर लें। लेकिन इसको करने का एक तरीका है जो आपको समझना जरूरी है। अब इसमें जो मैंने आपको बताया ना कि गंदम का सदका करो या चावल का सदका करो या किसी को लिबास पहनाओ, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप लोग 1 क्विंटल 2 क्विंटल 10 किलो 20 किलो, ऐसा कुछ नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोग अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सके उतना सदका करें। आप चाहें तो अपने घर से एक मुट्ठी चावल निकाल कर भी सदके की नियत से निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना जरूरी है। और इसको किस तरीके से निकालना है ये भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो आप ये सदका माह रजब का महीना खत्म होने से पहले 2 बार करिए। यानी कि एक तो आप लोग आज कर लीजिए और फिर एक अगले दिन कीजिए, या फिर आप चाहें सुबह में एक बार सदका दे दीजिए और शाम में एक बार सदका दे दीजिए। 2 बार देना है, लेकिन दोनों बार अलग अलग तरीकों से देना है। सदका देने के लिए आपको करना ये होगा, सबसे पहले आप लोग अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़े से चावल या थोड़ा सा गंदम लेकर आएं। अगर आप इस सदके को सुबह में देना चाहते हैं तो फजर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें और उसके बाद जानमाज पर बैठे रहें और जानमाज पर ही आप लोग वो चीज रख लें जिसका आप लोग सदका देना चाहते हैं। अगर आपने चावल लिए हैं तो उन चावलों को जानमाज पर आप लोग अपने सामने रखें। उसके बाद आप लोग सबसे पहले 11 मरतबा प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश करें। यानी कि सिर्फ 11 मरतबा आपको शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद ये अल्लाह तबारक व तआला के 2 नामे मुबारक या रज़्ज़ाकू या गनियो, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, या रज़्ज़ाकू या गनियो, ये दोनों नामों को मिलाकर आपको 1000 मरतबा पढ़ना है। यानी कि पूरी 10 तस्बीह या रज़्ज़ाकू या गनियो या रज़्ज़ाकू या गनियो इस तरीके से पढ़ लेना है। और फिर उसके बाद 11 बार आपको आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना कर लेने के बाद आपने जो सदके की चीज अपने सामने रखी है उसको उठाइए और आप लोग उस सदके की चीज पर 3 मरतबा दम कर दीजिए। यानी कि 3 बार आप लोग उस चीज पर फूंक मार दीजिए। अब वो चाहे आपके चावल हो, गंदम हो या फिर कोई लिबास हो। उसके बाद आप लोग किसी जरूरतमंद इंसान को तलाश कीजिए जिसको वाकई में उस चीज की जरूरत हो। उस इंसान को आप लोग ये सदका दे दीजिए। ये आपका एक बार हो गया, लेकिन आपको इसको दोबारा फिर से करना है और अलग तरीके से करना है। अब आपने ये वाला फजर में कर लिया, उसके बाद आप लोग दूसरा वाला इशा की नमाज के बाद इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लीजिए और जानमाज पर उस चीज को रख लीजिए जिसका आप लोग सदका करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक बात और समझ लीजिए, अगर आपने सुबह के वक्त में चावल का सदका किया है तो आप लोग शाम के वक्त लिबास भी ले सकते हैं या गंदम भी ले सकते हैं या फिर चावल फिर से ले सकते हैं। यानी कि दोनों टाइम पर अलग अलग चीज भी सदका दे सकते हैं। ऐसा नहीं है जो सुबह लिया था वही आपको शाम को देना है। दोनों बार में चीजें अलग अलग कर सकते हैं। अब आपने जो भी चीज को सदका निकालना है उसको आप लोग जानमाज पर रख लीजिए और 11 मरतबा आप लोग शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। उसके बाद ये अल्लाह तबारक व तआला के 2 नामे मुबारक या हय्यू या कय्यूमो, बिल्कुल इस तरीके से या हय्यू या कय्यूमो, इन दोनों नामों को मिलाकर भी आप लोगों को 1000 मरतबा पढ़ना है। यानी कि पूरी 10 तस्बीह पढ़ना है और फिर 11 बार आखिर में आपको दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल कर लेने के बाद आप लोग उसी तरीके से उस सदके को अपने सामने लाकर उस पर 3 बार दम कर दीजिए। यानी कि 3 बार उस पर फूंक दीजिए। अब जो भी आपको जरूरतमंद इंसान लगे उसको आप लोग ये सदका दे दीजिए। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें कुछ यूं हैं, आप जो भी चीज सदका कर रहे हैं वो आपकी हलाल की कमाई की चीज होना चाहिए। यानी कि उस सदके की चीज में हराम का एक भी पैसा लगा हुआ ना हो। अगर आपका कमाया हुआ हलाल रिस्क है उसको आप लोग सदका कर रहे हैं इस तरीके से, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला यकीन मानिए पूरे साल आप लोग जो भी काम करेंगे सारे कामों में अल्लाह तबारक व तआला बरकत डाल देगा और आपके सारे बिगड़े काम
हम अल्लाह के हुक्म से बन जाएंगे। हर मुसलमान को ये सदका रजब के इस महीने में किसी भी दिन करना जरूरी है। अगर ये वक्त एक बार निकल जाए तो दोबारा नसीब होना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत रिसर्च की, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अभी भी आपके पास 20-22 दिन है। इन दिनों में आप लोग किसी भी दिन इस सदके को जरूर निकालें। फिर आप लोग देखना अगले दिन से ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी किस तरीके से बदल जाती है। और रजब के महीने में जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें। जब भी आपको वक्त मिले आप लोग इस्तगफार पढ़ते रहें। जो बंदा भी रजब के महीने में अल्लाह से सच्ची तौबा करता है, अल्लाह पाक उससे हमेशा के लिए राजी हो जाता है। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके सामने एक हदीस शरीफ बयान की थी कि रजब के महीने में 2 काम करना जरूरी है। पहला काम है सदका करना और दूसरा काम है इस्तगफार करना। तो अपने गुनाहों से तौबा करने का सबसे मुजर्रब वक्त यही है। इस वक्त में आप लोग तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को जरूर कबूल फरमाएगा। तो इस वक्त को जाया बिल्कुल ना जाने दें। चलते फिरते उठते बैठते पाकी नापाकी हर हालत में आप लोग अल्लाह अल्लाह का विर्द करते रहें और ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करते रहें और दिल में ये इरादा करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला इस विर्द से आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। दिल में पक्की नियत कर लें कि जो गुनाह आप लोग कर चुके हैं उनको दोबारा नहीं करेंगे। अगर ऐसी नियत है तो अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को बख्श देगा और आप लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी आपने अपने माँ के पेट से जन्म लिया हो। सोचिए आप अपनी जिंदगी में कितने गुनाह कर चुके हैं। अगर आज आप लोग इस महीने में चंद मिनट निकाल कर अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेंगे तो आपकी जिंदगी ऐसे हो जाएगी जैसे जिंदगी की अभी शुरुआत हुई हो, और हो सकता है यही आपकी बख्शिश का जरिया भी बन जाए। तो जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी तौबा को कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और दोस्तों हमारे पास वक्त बहुत कम है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग की वजह से कोई बंदा सच्ची तौबा कर ले। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और आपकी वजह से लोग सच्ची तौबा करेंगे तो सोचिए आपको कितना सवाब मिलेगा। हो सकता है यही आपकी और हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस महीने में शेयर कर दें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर